اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آج ہمارے ساتھ نور محمد قصوری صاحب جو پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایڈوائزر رہ چکے، ان کے پاس کرپشن کی کچھ داستانیں ہیں جو انٹرنیشنل پریس میں چھپی اور اس کے باوجود ہمارے جعلی پروفیسر حضرات، جعلی ایئر لائن بنانے والے اور جعلی لائسنس ایشو کرنے والے لوگ آج اس کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں، اور ججوں کو بلیک میل کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں چور بچائے شور۔ یہ چور قصوری صاحب کتنا شور مچالیں گے؟ ان چوروں کے بارے میں بتائیں تو صحیح کہ ان کی کہانیاں جو دنیا جہان میں جانی جاتی ہیں، پہچانی جا رہی ہیں، اور جس کے بارے میں انٹرنیشنل پریس بھی چیخ رہا ہے، یہ کبھی تو انہیں شرم آئے گی؟ کوئی دن چڑھے گا جس دن کی چہروں پہ شرم کا کوئی یہ قطرہ آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پہلی تو بات ہے عجیب سی صورت حال۔ پہلے ہمارے ہوتا تھا کہ جب کسی آدمی کے بارے میں آ رہتا تھا کہ یہ مسلم لیگ کا سینئر رہنما ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، یا جماعت اسلامی کا، تو لوگ چاہے اس کا مخالف بھی ہوتے تھے، اس کے مطلب کسی نہ کسی طرح، لیکن وہ بڑی عزت لوگ کرتے تھے کہ یار اس پارٹی کا فلانا لیڈر ہے۔ لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا وہ کیا مطلب ہے کہ سطح یا درجہ ہو گیا، سید مشاہد حسین سید، اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ سینیٹر بن گئے، اور اس کا وہ کاف لیگ کا آپ مساج مافیا کو بھول رہے ہیں۔ نہیں، اسی لیے میں ادھر مساج کرنے کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ ایک مصدق حسین ملک مسلم لیگ کا سینئر رہنما، مریم اورنگزیب مسلم لیگ کی سینئر رہنما، ان کے اگر ذاتی یا ان کے علاقوں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے اور ان کی سیاست میں کیا مطلب ہے خدمات ہے۔ تو لوگوں کی مختلف قسم کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی، جیسے کہ مصاحبین یا مساج مافیا والے لوگ کرتے ہیں۔ میں اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ پاکستان میں جو کرپشن ہے، احسان صاحب، جو میں آج آپ کے بڑا خوف یہ سمجھے اپنا بہت ہی مایوسی سے کہ عمران خان صاحب نے جو جدوجہد کرپشن کے خلاف کی تھی، پاکستان کے لوگوں نے اس کو عروج دیا اور عمران خان صاحب کامیاب ہو کے آئے۔ لوگوں کو پاکستان میں بڑی امید تھی کہ عمران خان کے بعد کرپشن چاہے کچھ بھی اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں پاکستان کے نظام میں، لیکن کرپشن اور کرپٹ اور تھرڈ ریٹ اور یہ فراڈی ہے یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن الٹا ہوا۔ 3 دن پہلے یو کے کا لندن یونائٹڈ کنگڈم کا ایک بہت ہی مؤثر قسم کا موقر قسم کا لیڈنگ نیوز میں بزنس میگزین فائنینشیل ٹائمز، اس نے ایک سٹوری چھاپی کہ پاکستان ہے ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری اکانومی ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، پروڈکشن کا ہمارا سسٹم ہو رہا ہے، دوسری طرف اتنے بڑے 3-4 ارب ڈالر کی زیادہ ادائیگیاں۔ پورٹ قاسم جو کول پاور پروجیکٹ ہے، صرف ایک پاور پروجیکٹ میں 3.5 ارب ڈالر کی جو ہے نا زیادہ ہے۔ باقی جو کرپشن مشینری سیکنڈ ہینڈ آئی ہے، انشورنس جو ہے اس میں گھپلا ہے، اس کے مشینری کی خریداری میں گھپلا ہے، وہ علیحدہ ہے۔ جو اس کے مطلب فریٹ میں مطلب ہے کہ جو کمیشنیں لی گئی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، ٹائم جو زیادہ لیا گیا ہے، قرضوں پہ جو سود ہے وہ ادائیگی زیادہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ 3.5 ارب ڈالر احسان صاحب اس میں زیادہ ادائیگی ہوئی ہے، اس پر حکومت پاکستان ہے وہ کام کر رہی ہے، اور وہ چائنا کی جو حکومت ہے اس کے نوٹس میں راج۔ اب آئے آج کے، امریکہ میں ایک بہت بڑا دانشور ہے، ریمنڈ ڈبلیو بیکر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب آپ ریمنڈ ڈبلیو بیکر کا نام لیں گے تو وہاں ایک کانسیپٹ ابھرتا ہے کہ یہ کارپوریٹ لا کا، کارپوریٹ کرائمز پر یہ مطلب اتھارٹی ہے وہاں کی۔ وہاں جب آپ گوگل یا کہیں بھی سرچ کریں گے ریمنڈ ڈبلیو بیکر تو کارپوریٹ کرائم کا ایکسپرٹ اتھارٹی اس کی بکس ہے،
उसने एक कैपिटलिज्म के नाम से एक पहले 2005 में किताब आई थी, उसका पहला एडिशन। तो उसमें मियां नवाज शरीफ के पहले दौर के जो हैं मामलात, सिर्फ एक केस के उन्होंने बताया कि जो लाहौर से और इस्लामाबाद को मोटरवे जा रही है उसमें $160 मिलियन की मतलब है कि करप्शन है। उन्होंने सिर्फ एक उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के DFI थे जिनमें रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद आप आ जाए NDFC, उसके बाद आ जाए बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उनसे $140 मिलियन कर्जा लिया गया जो कि सिर्फ नवाज शरीफ के खानदान की मिलों को दिया गया। उसके बाद उसको इन सिक्योर लोन डिक्लेयर किया गया और फिर वो राइट ऑफ। उसके बाद आ जाए अब पाकिस्तान की सोच, उन्होंने कहा कि रेमंड WBEcker ने उसने कहा कि अमेरिका से उन्होंने कहा कि हम गंदम हमारे पास एक वाफर मकदार में मौजूद है, वहां से जनाब इन्होंने महंगे दामों को गंदम खरीदी। उसके बाद कनाडा से अमेरिका से उसमें भी $80 मिलियन की वहां इंक्वायरी हुई है उस बात पे कि ये $80 मिलियन कोई मतलब पीनट है जो पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बड़े कोई मतलब है कि शाह सऊद के खानदान है या मतलब है कोई हिंदुस्तान के कोई बिरला टाटा है जो $80 मिलियन देगा। 80 मिलियन। उसके बाद उन्होंने कहा कि 450 मिलियन की और मुख्तलिफ एटमों में जो है ज्यादा अदायगियां किया। ये एहसान साहब, ये पाकिस्तान का खजाना, वो कहते थे ना हलवाई की दुकान दादाजी की फातिया, उससे भी कहीं आगे बढ़ गया है। मैं जनाब हकायक जो आपका इदारा है इसके हवाले से आप पहले भी बात करते हैं कि इमरान खान साहब आपके पास बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं है, 2 साल, ये तकरीबन 23 महीने गुजर गए हैं। उसके बाद रोज बरोज वक्त कम होता जाएगा, इसलिए आपके पास जो ये वक्त है ये पाकिस्तानी कौम की अमानत है और पाकिस्तान के अवाम की जो अमानत है ये पाकिस्तान के अवाम की, इसको आप अमानत समझ के ये 1 या 2-4 महीनों के अंदर लोगों को नताइज दें करप्शन के खिलाफ। ये जो बड़े बड़े मेगा केसों में है, चाहे नवाज शरीफ है, नूर मोहम्मद कसूरी है, शहबाज शरीफ है या जो भी लोग हैं, इनके केसों को मंतकी अंजाम पर पहुंचाए। वरना शहबाज शरीफ कल कह रहा था, ड्रामा लगा रहा था कि हमने जो बिजली दी है उसको मौजूदा हुकूमत, अभी तो मैंने एहसान साहब एक ही ये छोटी सी 2 ही बातें की हैं। अगर आप जाएं हवेली बहादुराबाद, उसके बाद भिक्कीवेड पावर प्रोजेक्ट, वो बजाते खुद एहसान साहब चार्जशीट है, उन्होंने अपने घर को तो बिजली दे दी है ना एहसान साहब, वो चार्जशीट है गवर्नमेंट खुद इनके ऊपर। उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। लेकिन कसूरी साहब इस पे कसूर इमरान खान साहब का है ना, जब चार्जशीट है, सबूत मौजूद है, तो फिर इनकी गर्दन पकड़ के चौराहों में लटकाने में दिक्कत क्या है? तो मैं खुद कह रहा हूं कि हम इनके इमरान खान साहब की हर तरीके से दिली तौर पर, ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, उनको गाइड करने के लिए तैयार हूं, उनके इदारों को हम मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए करप्शन तैयार हैं। उनके मतलब तरीकाकार जो मेरा 50 साल का जो एक्सपीरियंस है बिजनेस सेक्टर का, सियासत का, हम उसमें कोई मुझे ओहदे की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने जो ओहदे देखे अब वो ओहदे ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये वक्त आ गया है, आज पाकिस्तान के हर मुसलमान है, तालीम याफ्ता है, खातून है, उस पर जिहाद फर्ज हो गया करप्शन का। अगर हम लोगों ने इस इमरान खान का इस वक्त साथ ना दिया करप्शन के खिलाफ, तो ये गाली बन जाएगा पाकिस्तान में करप्शन का नाम लेना। कसूरी साहब की बात आपने सुन ली, जिहाद फर्ज हो गया करप्शन के खिलाफ। हम कब तक खामोश रहेंगे? निकले, उठें और इन चोरों को पहचानें और अपने वज़ीर आज़म को मजबूत करें, उसे बताएं कि हम आपके साथ हैं। खुदारा इन डाकुओं को पकड़ें, खुदारा ये जो टीवी पे आके बढ़के लगाते हैं, चोर होने के बावजूद बढ़के लगाते हैं, इन्हें बताएं कि पब्लिक को बताएं कि ये कितना लूट चुके, कितना खा चुके और पब्लिक के कितने हक मार चुके, कितने खरबार पे ये लूट चुके। खुदारा बताएं। आपके पास एडवाइजर नहीं तो रज़ाकाराना तौर पे कसूरी साहब ने भी पेशकश कर दी, मैं भी आपके लिए हाजिर हूँ।
बहुत शुक्रगुजार नाज़रीन, आप भी उठें और इन चोरों को पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।